ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। FII ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣ। कई उम्मीदवार इस तरह के भी है ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤਾਂ नहीं पर हाले तक उन्होंने टिकटां नहीं मिल सकियां क्योंकि बहुत सारिया सियासी पार्टियां इस तरह ਦੀਆਂ ने जिन्हां ने हाले अपनियां टिकटां की पूरी वंड नहीं की है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि किवें लाहा खट सकां, किवें फायदा लै सकां ते किवें सत्ता दीयां पौड़ियां चढ़ सकां। इस सब दे विचाले लोग भी भुल गए ने ते सियासतदान भी भुल गए ने कि साडे लई सब तो जिहड़ी अहम चीज़ है वातावरण, उहदे बारे कोई सोच ही नहीं रहा। चोणां आउणगियां, चोणां जाणगियां, पर जे वातावरण एक बार पलीत हो गया, जे साडे कुदरती जिहड़े सोमे हैं वो एक बार इस जगह तो चले गए तो फिर वो वापस साडे कोले नहीं आने। और जिंदगी जीउण दे लई सब तो जरूरी चीज़ां यही ने जिसनूं लोग भुल चुके हैं, इंसान भुल चुके हैं। और इस सब दे विचाले संत बलबीर सिंह सीचेवाल जिन्हां दे वल्लों काली बई नदी नूं साफ करन दा एक टिच्चा मिथ्या गया सी, उसनूं साफ किया गया। और होर भी पंजाब दे वख-वख थावां दे उत्ते दरियावां, नदियां, पाणीआं नूं बचाउण दी कोशिश दे विच वो लगे हुए है। हुण भी जद्दोजहद कर रहे ने। उन्हां ने एक मैनीफेस्टो बनाया है, सियासतदानां दे बूहे ते जा रहे हैं कि भाई इस नूं भी अपनी मैनीफेस्टो दे विच शामिल कर लो तां जो लोकां दी जिंदगियां बचाईआं जा सकण, तां जो साडा वातावरण बचाया जा सके, साडे पानी जिहड़े पलीत हुंदे जा रहे हैं, खत्म हुंदे जा रहे हैं, उन्होंने बचाया जा सके। किन्ना का अपनी कोशिश के विच कामयाब हो रहे हैं, सियासतदान किन्ना का हंगारा दे रहे हैं, लोग इसनूं किस तरह वेखते हैं, वो सब मुद्दे के उत्ते गलबात करांगे। अज संत बलबीर सिंह सीचेवाल साडे नाल जुड़नगे। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करते हैं तो फिर एक एक करके सारे सवालों के जवाब लवांगे कि जिहड़ियां चीज़ां साडे लई जरूरी ने उन्होंने लोग क्यों वसारी बैठे आ, सियासतदान क्यों वसारी बैठे आ। संत जी सब तो पहला स्वागत है जी साडे चैनल के उत्ते तुहाडा। सत श्री अकाल जी। ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। संत बलबीर सिंह जी, मैं ये जानना चाहुंदा कि तुसी जिक्र किया कि पंजाब दे कोले या इस धरती के उत्ते 17 कुछ सालों के लिए पानी रह गया, उस तो बाद जीवन जिहड़ा वो प्रभावित होऊगा, लोगों दी जिंदगियां दे उत्ते इसका खासा प्रभाव पऊगा क्योंकि ये मुढ़लियां लोड़ां ने साडियां। ये जेकर ना होणगियां साडे कोले ते जिंदगी इन्हां तो बिना है ही नहीं साडी। तो फिर इस चीज़ नूं लैके किस तरह वेखदे हो? हुण एक मैनीफेस्टो जिहड़ा तुसीं तैयार कीता है उहदे विच की गल्लां रखीआं ने, और ये दस्सिओ तां जो लोगों तक सुनेहा पहुँच सके। जिहड़े लोग हाले सुत्ते पे है, जिहड़े लोग सिर्फ चोणां दे विच उलझे हुए ने, होरनां मुद्दिआं दे विच उलझे हुए है, वो इस चीज़ वाले पासे ध्यान नहीं दे पा रहे तां जो वो घट्टो घट्ट ध्यान दे सकण। की कुछ तुसीं कहना चाहुंदे हो लोगों के लिए, की सुनेहा लैके तुसीं ये जिहड़ा जा रहे हो? ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੇਆਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਹੇ ਆ। 200 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 7 ਸਾਲ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਵਲ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 38% ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਦਰਖਤ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ 4 ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ MP ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਫਿਰ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਭਗਤਪੁਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ IAS ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦਵਾਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ BSP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ ਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ 4% ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੇਨ ਵੀ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ +2 ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਇਧਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ +2 ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ 10 15 20 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੀਸਰੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਓਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਪਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਜਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਦਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਵਧਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਾਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗਾੜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ IAS PCS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਆ, ਟੀਚਰ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ 10-15% ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 20% ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 80% ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ IAS PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਗੁਨਾਹ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੱਧਰ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕਿੰਟਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦੀ, ਦੁਆਬਾ ਦੀ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਭ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ? ਕੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਸ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1985 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਨਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋਈ ਆ। 90 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਇਨਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਇਨਡ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ, ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਨ ਡੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਟੀ ਬਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਜਿਹਨੇ ਜਲਚਰ ਜੀਵ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਬਣ ਗਏ, ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 30 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 31 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ, 2-4, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਕ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 1974 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 1974 ਦਾ ਐਕਟ 1900 ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, 1971 ਦਾ 81 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੇ 1974 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਹੋਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਸਟੇਟ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ এনवायरमेंट ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ 8 ਪਿਛਲੀ, ਤੇ ਹੁਣ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ এনवायरमेंट ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸਸੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੱਤਰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਝਿੜਕ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹਟੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1974 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਨਾਲਾ, ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਆਉਂਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਇਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ এনवायरमेंट ਮੰਗੋ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਵੋ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਹ ਰੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੇਈਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਲੀਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਲੜਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਿਆ ਡਰੇਨ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਿਆ ਡਰੇਨ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋ ਜਾ ਕੇ, ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰੇ ਆ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 80% ਲੋਕ ਆ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੂਰੀ
ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ IAS PCS ਆਫੀਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ এনवायरमेंट ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ DC ਲੱਗੋਗੇ, ADC ਲੱਗੋਗੇ ਜਾਂ SSP ਲੱਗੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ এনवायरमेंट ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ IAS PCS ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ এনवायरमेंट ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ এনवायरमेंट ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਧਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ এনवायरमेंट ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ IAS ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫੀਸਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, 30,000 ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੰਨਣਾ ਪਊ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗੀ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਲਾਸਗੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਚ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟ ਜੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੂਗੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਫਾ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ, ਰੋਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 14 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, 10 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਬਚੂਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੈ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ, ਲਖਿਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਲਚਰ ਜੀਵ ਬਨਸਪਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੌੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਟਵੀਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਆਪ ਜਾਗੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ। ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सब्सक्राइब our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।